ഒച്ച ഇത് മാക്സിമാടാ. This call is now being recorded. ഫോണിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. Okay, so it is compared. EMF is there in electric circuit and corresponding MMF is there in magnetic circuit. Then current in electric circuit, similarly we have flux in magnetic circuit. Then current density, there flux density. Then instead of resistance, we have reluctance in magnetic circuit. And electric field strength, we have magnetic field strength. And instead of conductivity, we have permeability. അല്ലേ? ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് അല്ലേ? അല്ലേ? ഈ ഓരോ ടേമും നമ്മുടെ കുറച്ച് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. EMF എന്നുള്ളതിൻ്റെ MMF ആണ്, കറണ്ട് എന്നുള്ളത് ഫ്ലക്സ് ആണ്, കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആണ്, റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് റിലക്റ്റൻസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പകരം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് പകരം പെർമിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. Okay, we will. What is the difference between electric field and magnetic circuit is, in an electric circuit, current actually flows, but in magnetic circuit, flux is created or built up. It is not a flow. Okay, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഡിഫറൻസ് തന്നെ. ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ഫ്ലക്സ് ഇസ് ബിൽഡഡ് അപ്പ് ഓർ ക്രിയേറ്റഡ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക. Okay, we will move to the next topic actually. Okay, first topic was syllabus നോക്കിയത് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വാസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക് ടെർമിനോളജീസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ ടെർമിനോളജിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്, വാട്ട് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, വാട്ട് ഈസ് എ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ, വാട്ട് ഈസ് magnetic material പഠിച്ചു. Then later what is electromagnet, then we have discussed what is MMF, what is flux, what is reluctance, then what is magnetic field density, magnetic field strength, what is permeability. And then we have compared electric circuit and magnetic circuit. The comparison was like this. Instead of EMF we have MMF, instead of flux we have current, instead of reluctance we have resistance, and instead of permeability we have conductivity, and instead of magnetic field density we have electric field density. Okay, so we have compared like this, and there are difference between a magnetic circuit and electric circuit. The main difference is electric current actually flows in a circuit, but in the case of flux it is actually building up or creating in a magnetic circuit. Okay, now the total magnetic circuit is divided into two. One is series magnetic circuit and second one is parallel magnetic circuit. Okay, നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിന്റെ കേസിൽ കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ടും പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ 1 to 1 ബാക്ക് എൻഡ് അല്ലെ, ഒന്നിന്റെ എൻഡിലേക്ക് അടുത്ത എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ്. പാരലൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു റെസിസ്റ്ററിന് പാരലായിട്ട്, അതായത് ആ റെസിസ്റ്ററിന്റെ രണ്ട് ടെർമിനലും പാരലായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത റെസിസ്റ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് പാരലൽ. Similarly, in magnetic circuit, we have series and parallel magnetic circuit. So, if you look at this diagram, you can see that at this particular area, the diameter of the material what we selected is very less compared to the previous section. Okay, I am dividing. This is a circular path. So through this circular path actually flux flows, and if you take this circular path, there are two sections where one has large diameter or large area and another has lesser area or lesser diameter. Okay, so first I have wounded one winding, and then there is a circular path where flux can flow, but the specialty of that circular path is it is actually having two sections. One section has large area and one is having lower area. Okay, it is similar to series electric circuit,
And this is a series magnetic circuit, because in series circuit, two resistance were there. So assume that this section A has, or section 1 has a permeability, section 2 has different permeability, or section A has a reluctance, section 2 has. So it is said that the total reluctance of this material, or this particular section, is given by reluctance of section 1 plus reluctance of section 2. As we have discussed in the electrical session, the total resistance R is equal to, in a series circuit, the total resistance R is equal to R1 plus R2. Similarly, in a series magnetic circuit, the total reluctance S is equal to reluctance of section 1 plus reluctance of section 2. Clear ആയില്ലേ? യെസ് സർ. അപ്പൊ ഈ കോയിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫ്ലക്സിന് വേറൊരു പാത്ത് ഇല്ല. ആ കോയിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫ്ലക്സിന് ഈ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ, ഈ സർക്കുലർ മെറ്റീരിയലിൽ അത് ഫ്ലോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് വേറൊരു പാത്തില്ല. ആ ഫ്ലക്സിന് ഇതിലൂടെ മാത്രമേ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇനി അവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു സെക്ഷൻ ഏരിയ കൂടുതലും മറ്റു സെക്ഷൻ ഏരിയ കുറവും. അപ്പം അവിടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം, എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ എ. സോ ഏരിയ മാറുമ്പോൾ എസ് മാറുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇവിടെ ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട, റിലക്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഈ സർക്കുലർ ഷേപ്പിന്റെ റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ എയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിലക്റ്റൻസ് പ്ലസ് സെക്ഷൻ ബിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 2ൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിലക്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. ഏതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിച്ചു? ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, സീരീസ് സർക്യൂട്ടിലെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് R1 പ്ലസ് R2 ആണ്. അത് പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് about parallel magnetic circuit? So if you look at this second diagram, so I have winded a coil over here in the middle, and whatever flux which is built up due to that current flow can flow in different path. One is this one, can flow like this, and also it can flow in this path. So there are two different paths where the flux can flow. So if you take this as, this is actually your north pole, okay, this is south pole. So from north pole, it is flowing to south pole through one path, and same north pole, from the same north pole, there is different flux flow through the other path. That flux flow is called phi1. The second one is phi2. And now you can see that from a single source, flux is flowing into two different paths, from north pole to south pole. Actually, the flux is divided, similar to parallel resistance circuit. So if you consider this as parallel resistance circuit, there are two resistors. So the current from the source is actually flowing through one resistor, and it is divided, and again it will flow through another resistor. Current is divided and flowing through two resistors. Similarly, the flux is divided and flowing into different, or building up into different sections. So that is nothing but parallel magnetic circuit. So there, if you calculate total reluctance, you can see that one more resistance here. This is the resistance, or this is the reluctance of the central section. Okay, that is series to the other two. Okay, നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ MMF ഇവിടെയുണ്ട്. Sorry, I can write this as MMF. So because of this MMF, there will be a flux flow, and this resistance, you can notice that ആ സെന്ററിലുള്ള ആ പാത്തിന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ പാത്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ആ പാത്ത്, ആ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് രണ്ട് റിലക്റ്റൻസിനും സീരീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ടോട്ടൽ റിലക്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് സെന്റർ കോർ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ റിലക്റ്റൻസ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്, പ്ലസ് റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് പാത്ത് 1 പാരലൽ ടു റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് പാത്ത് 2. അപ്പം ഈ ഒരു റിലക്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ മറ്റ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും പാരലായിട്ട് എടുക്കും. ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് റിലക്റ്റൻസ്, കോറിന്റെ റിലക്റ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
ബാക്കി രണ്ട് പാത്തിൻ്റെയും റിലക്റ്റൻസ് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം പറഞ്ഞൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരുവാ. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടി പറ സാർ. ആദ്യത്തത് മനസ്സിലായില്ലേ? സീരീസ് മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അതായത് ഒരു സെൻട്രൽ സർക്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഒരു വൈൻഡിങ് ഉണ്ട്, ആ വൈൻഡിങ്ങിൽ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഫ്ലക്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെഷൻ എന്താ പറയുക, കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂണിഫോം അല്ല. കാരണം യൂണിഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏരിയ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ ഇത് യൂണിഫോം അല്ല. ഒരു സെഷന് ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ കുറവും മറ്റേ സെഷന് ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ കൂടുതലും ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാവുന്ന പെർമിയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഏരിയ കൂടുതലാണെങ്കിൽ റിലക്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ റിലക്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും. സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ റിലക്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇത് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിലെ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിന് സിമിലർ ആണ്. സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ R എന്നുള്ളത് R1 + R2 എന്നാണ് എഴുതിയത്. സോ ഹിയർ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ടോട്ടൽ റിലക്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ S ഈസ് ഈക്വൽ ടു S1 + S2. അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സെഷൻ. സെക്കൻഡ് ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെൻറ്റർ കോറിലാണ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻറ്ററിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ഫ്ലക്സിന് രണ്ട് പാത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും, വേറൊരു പാർട്ട് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും. അതായത് സെൻറ്റർ കോറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് ഫൈ ആണെങ്കിൽ പാത്ത് 1ലൂടെയുള്ള ഫ്ലക്സ് പ്ലസ് പാത്ത് 2ലൂടെയുള്ള ഫ്ലക്സ് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ഫൈ. അതായത് രണ്ട് പാത്തിലൂടെ ഡിവൈഡ് ആയിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇക്വലന്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വലന്റ് ഡയഗ്രാം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക. ഒരു റെസിസ്റ്റർ പാരലൽ ഒന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വരക്കാം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം റെസിസ്റ്റർ രണ്ട് പാരലാണ്, ഒരു എൻഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മറ്റേ എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സെൻറ്റർ കോറിന് ചിലപ്പം ചെറിയ റിലക്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാനിങ്ങനെ കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡയഗ്രാം സെയിം ആയി അല്ലേ? അത് ക്ലിയർ ആയി? ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആയാ? യെസ് സാർ. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും പാരലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റിലക്റ്റൻസും പാരലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും പാരലാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതിന് രണ്ട് പാരൽ. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ കോർ, അതായത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഈ സെൻറ്റർ കോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് ഈ രണ്ടും പാരലാക്കി എടുത്തത്, അതായത് റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് പാത്ത് 1 പാരലൽ റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് പാത്ത് 2. അങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ പോവാം, കാരണം ആ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് വേണം. സീരീസ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്, അഗെയിൻ there are two sessions. One is having large diameter and second is having lesser diameter. So normally I know the formula of reluctance is equal to L divided by mu A. ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഫോർമുല അല്ലെ? ഈ ഫോർമുല എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചല്ലേ നേരത്തെ? ഫോർമുല എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ റിലക്റ്റൻസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഐ നോ ദാറ്റ് ഇൻ എ സീരീസ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ടോട്ടൽ റിലക്റ്റൻസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു S1 + S2. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം S1 എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് S1 ഐ നീഡ് ലെങ്ത് L1. സെഷൻ എയുടെ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 1ന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് L1 ആണ്, ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് പെർമിയബിലിറ്റി, സെഷൻ 1ന്റെ പെർമിയബിലിറ്റി μ1 ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. സെഷൻ 1ന്റെ ഏരിയ A1 ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. സിമിലർലി സെഷൻ 2, the length of section 2 is L2 and
permeability of session 2 is mu2 and area of session 2 is 8. And then again I am rewriting this equation. Mu1 എന്നുള്ളത് in terms of relative permeability mu0 mu r1 ആണ്. mu2 എന്ന് പറയുന്നത് in terms of relative permeability mu0 into mu r2 ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നത് മനസ്സിലായോ? So this is the final expression for total reluctance in a series magnetic circuit. Okay, തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ ടോട്ടൽ റിലക്റ്റൻസ് സീരീസ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിലെ ടോട്ടൽ റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് സെഷൻ 1 പ്ലസ് റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് സെഷൻ 2 ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിലക്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ മ്യൂ എ ആണ് റിലക്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള, അതായത് ടോട്ടൽ റിലക്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ. സോ അതിൽ സീരീസ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ 1ന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 1ന്റെ റിലക്റ്റൻസ് പ്ലസ് സെക്ഷൻ 2ന്റെ റിലക്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സെക്ഷൻ 1ന്റെ റിലക്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എഴുതുന്നു. അപ്പൊ S1 അതിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ എഴുതുക L1, അതായത് സെക്ഷൻ 1ന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് L1 ആണ്. mu1 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ 1ന്റെ പെർമിയബിലിറ്റി ആണ്. A1 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ 1ന്റെ ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ S1 എന്ന് പറയുന്നത് L1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ mu1 A1 പ്ലസ് S2 സെഷൻ 2ന്റെ കേസ് എടുത്താൽ, അതായത് ഈ ചെറിയ സെഷൻ, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് L2 ആണ്, ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് A2 ആണ്, അതിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റി mu2 ആണ്. സോ L2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ mu2. ഇതിനെ വീണ്ടും റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. mu1 mu2നെ നമുക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് പെർമിയബിലിറ്റിയുടെ ടേമിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? mu1 is nothing but mu0 into mu r1. റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റിയുടെ ടേമിൽ എഴുതുമ്പോൾ mu1 is equal to absolute permeability into relative permeability of material 1. അതേപോലെ തന്നെ mu2 is equal to absolute permeability into relative permeability 2 of section 2. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഡയഗ്രാം വരക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഡയഗ്രാം വരക്കുക. ഇതിൽ L1 L2 A1 A2 മാർക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക, അത്ര മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഞാൻ എഴുതിയതും കൂടെ എഴുതിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത്. എന്നിട്ട് പറ. എഴുതിയാ? എഴുതി സാർ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടില്ലേ? Yes, sir. Yes, sir.
Okay. Now, ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിലുള്ള MMF എത്രയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്കുള്ളത് ടോട്ടൽ MMF നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ ടോട്ടൽ MMF കണ്ടുപിടിക്കുക? ടോട്ടൽ MMF ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായ MMF. ടോട്ടൽ MMF ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കോയിലുണ്ട്, കോയിലിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺ N ആണ്. സോ ടോട്ടൽ MMF ഈസ് ഈക്വൽ ടു N ഇൻറ്റു I. Current. Number of turns into current. Then MMF at session 1 എത്രയായിരിക്കും? MMF at session 1. നമുക്ക് MMFന് എത്ര ഫോർമുല ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർമുല? MMFന്റെ ഫോർമുല one is flux into reluctance. Reluctance. Second is N into I. Ah. Third one is മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു H ഈസ് ഈക്വൽ ടു NI ഡിവൈഡഡ് ബൈ L എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ MMF എന്ന് പറയുന്നത് H ഇൻറ്റു L. സോ ഹിയർ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഈസ് H ഇൻറ്റു L1. H1 ഇൻറ്റു L1, MMF1. അതായത് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ്റെ MMF എന്ന് പറയുന്നത് H1 ഇൻറ്റു L1 എന്ന് എഴുതാം. സെക്കൻഡ് സെഷൻ്റെ MMF എന്ന് പറയുന്നത് H2 ഇൻറ്റു എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ടോട്ടൽ MMF എന്ന് പറയുന്നത് H1 L1 പ്ലസ് H2 L2 ആയിരിക്കും. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് equation. Total MMF supplied bar required. MMF is equal to MMF required by path 1 plus MMF required by path 2. That is NI is equal to H1 L1 plus H2 L2. Now, instead of H1, നമുക്കറിയാം B is equal to ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട്, മ്യൂ എച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെർമിയബിലിറ്റിൻ്റെ ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് B/H എന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി. പെർമിയബിലിറ്റിയുടെ ഫോർമുല മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു B ഡിവൈഡഡ് ബൈ H. അപ്പം നമുക്ക് Hന് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? B ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ നമുക്ക് ഈ H1ന് പകരം B ഡിവൈഡഡ് ബൈ μ0 μr1, അതുപോലെ തന്നെ H2ന് പകരം B ഡിവൈഡഡ് ബൈ μ0 μr2 എന്ന് എഴുതി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബിയുടെ ടേമിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ ഫ്ലക്സ് സെയിം ആണ്, ഫ്ലക്സ് മാറുന്നില്ല അല്ലേ? അതായത് സീരീസ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് സെയിം ആയതുപോലെ തന്നെ സീരീസ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ ഫ്ലക്സ് സെയിം ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയും സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പം ബി ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, B ഡിവൈഡഡ് ബൈ μ0 μr1 എന്നും B ഡിവൈഡ് ബൈ μ0 μr2 എന്നും എഴുതുന്നത്. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ കൂടി ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കും. ഇതുവരെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തല്ലേ അല്ലേ? ഇതും കൂടെ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കും.
Okay. ഓക്കെ സാർ എഴുതി. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം, സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം. കാരണം ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അത് ഏതൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും വേണ്ടതെന്നുള്ളത് പ്രോബ്ലം ചെയ്താലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. ആൻഡ് അയൺ റിംഗ് ഹാവിങ് എ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ. അപ്പോൾ എ കിട്ടി, നമുക്കിവിടെ എ കിട്ടി. ഏരിയ ഓഫ് 400 mm² ആൻഡ് മീൻ സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് 500 mm. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് യുവർ ലെങ്ത്. ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കംഫറൻസ്, സർക്കിളിൽ നമുക്ക് ആ ലെങ്ത് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ. സർക്കിളിൽ നമ്മുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സർക്കംഫറൻസ് ആണ്. അതായത് 2πr നമ്മുടെ അടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർക്കംഫറൻസ് ആണ് ലെങ്ത്. സോ സർക്കംഫറൻസ് ഈസ് നമ്മുടെ സർക്കിൾ ആ ഷേപ്പിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ലെങ്ത് ആണ്. സോ എ ഈസ് ഏരിയ ആൻഡ് എൽ ഈസ് ലെങ്ത് 500 mm. ക്യാരീസ് എ കോയിൽ ഓഫ് 250 ടേൺസ്, ദാറ്റ് ഈസ് n ഈസ് 250. wound uniformly around it, നല്ല യൂണിഫോമായി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ റിംഗ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിലക്റ്റൻസ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് കറന്റ് റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഫ്ലക്സ് ഓഫ് 1000 microweber ഇൻ ദ റിംഗ്. അപ്പം ഐയും കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ലെറ്റ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം, μr ഈസ് 400. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എ തന്നിട്ടുണ്ട്, എല് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ n കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, റിലക്റ്റൻസ്. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഐ. ഓക്കെ, ഏതായിരിക്കും ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഏതൊക്കെ ഫോർമുലയാണ് എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫോർമുല ഏതാ? S equal to F/5 ആ. S is equal to F/5. പക്ഷേ ഇല്ലേ, നമുക്ക് 5 തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല. കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്നത് അല്ലേ. ഇന്ന ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര കറണ്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഫൈൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് റിലക്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി, ബൈൻഡ് ചെയ്ത കോയിലിന്റെ റിലക്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. അതേപോലെ MMF നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോർമുല ഉണ്ടോ എസിന്? L by ഡിവൈഡഡ് ബൈ mu a. എല് തന്നിട്ടുണ്ടോ? തന്നിട്ടുണ്ട്. എ തന്നിട്ടുണ്ടോ? മ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടോ? മ്യൂ തന്നിട്ടില്ല. അതിന് വരെ നമുക്ക് എന്തറിയാം? മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് μ0 ഇൻറ്റു μr ആണെന്നറിയാം ഇല്ലേ? μr തന്നിട്ടുണ്ടോ? തന്നിട്ടുണ്ട്. 400 തന്നിട്ടുണ്ട്. μ0 എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ ക്ലാസ് പഠിച്ചു. 4π ഇൻറ്റു 10⁻⁷. അപ്പൊ നമുക്ക് എസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഓക്കെ, എസ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം MMF എന്ന് പറയുന്നത് n ഇൻറ്റു ഐ ആണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സ് ഇൻറ്റു റിലക്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ, അതായത് 1000 microweber ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര കറണ്ട് വേണമെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് 1000 microweber ആണ്. റിലക്റ്റൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, n തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഐ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ?
ഓക്കെ, അത്രയും പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് തന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട്, എ എത്രയാണ്? ഓക്കെ, ആദ്യം ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക എല്ലാവരും. ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക നോട്ടിലേക്ക്. An iron ring having cross-sectional area of 400 mm square and mean circumference of 500 mm carries a coil of 250 turns and it is wound uniformly around it. Okay, calculate the reluctance of the ring and current required to produce a flux of 1000 microweber. എഴുതിയാ? നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് ഒരു അയൺ റിങ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മൾ നോക്കി, ഒരു അയൺ റിങ് ഇവിടെ വരച്ചു. സോ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കോയിൽ വൈൻഡ് ചെയ്തു. വൈൻഡ് ചെയ്ത കോയിലിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എത്രയാണ്? 250. ആൻഡ് ലെങ്ത്, മെയിൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈനാണ് അവർ സർക്കംഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ സർക്കുലറിൽ റേഡിയസ് തന്നാൽ നമ്മൾ 2πr വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇക്വേഷൻ, അത് പ്രകാരം അവർ ഡയറക്റ്റ് 2πr എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, 500 mm. പിന്നെ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട്, ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ, അതാണ് ഇത് 400 mm സ്ക്വയർ. നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റിലക്റ്റൻസ് എത്രയാണ്, ഇതിലേക്കൂടെ 1000 മൈക്രോവെബർ ഫ്ലക്സ് പോകണമെങ്കിൽ എത്ര കറണ്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെയൊക്കെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം. ഓക്കെ, 500 mm എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മീറ്ററാണ്? പറ. Into 10 raised to minus 3 10 raised to minus 3. 10 raised to minus 3. അപ്പോൾ എത്ര വരും? പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് 0.5 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 500 into 10 raised to minus 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം. അതേപോലെ ഏരിയനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? mm സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റും, മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ 10 into 10 raised to എത്ര ചെയ്യണം? ഏരിയനെ എങ്ങനെയാണ് 400 mm സ്ക്വയർ ഏരിയനെ എങ്ങനെയാണ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റുക? എംഎമ്മിനെ എങ്ങനെയാണ് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുക? ഇൻറ്റു 10 raised to minus 3. 10 raised to minus 3. അപ്പൊ mm സ്ക്വയർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്? ഇൻറ്റു 10 raised to minus
-1. മൈനസ് -9 അല്ല 6. ഇവിടെ എല്ലാം സിക്സ് അല്ലേ? -6. -6. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് S is equal to L divided by μ0 μr A ആണ്. സോ നമുക്ക് L തന്നിട്ടുണ്ട് 500, മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുമ്പം ഇൻറ്റു 10⁻³ μ0 ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, വാല്യൂ ഈസ് 4π × 10⁻⁷. μr എന്ന് പറയുന്നത് 400 ആണ്, ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഏരിയ ഈസ് 400 mm². സോ കൺവേർട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു മീറ്റർ -6, so that you will be getting a value of reluctance like this. കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട്. ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ? ഇതന്നെ കിട്ടുന്നു സാർ. അപ്പം അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത്. യൂണിറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം. എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഫോഴ്സ് MMF ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫ്ലക്സ് ആയിരുന്നു. സോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് MMF ഈസ് ആംബിയർ ടേൺസ്, യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഈസ് വെബർ. സോ ആംബിയർ ടേൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെബർ. സോ MMFനെ എഴുതാം. അടുത്തത് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വി ഹാവ് MMF ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്ലക്സ് ഇൻറ്റു റിലക്റ്റൻസ്. സോ വെയർ MMF എന്ന് പറയുന്നത് N × I എഴുതാം, ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 × S. സോ ഫ്ലക്സ് ഇൻറ്റു റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 × S അല്ലേ? ഒരു ഒറ്റ ഫോർമുലയാണേ. MMF എന്ന് പറയുന്നത് MMF ഈസ് ഈക്വൽ ടു NI ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്ലക്സ് ഇൻറ്റു reluctance. So we can write Ni is equal to flux into reluctance. So reluctance we have calculated now. Flux is already given 1000 microweber flux ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കറണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പം അതാണ് ഫ്ലക്സിന്റെ വാല്യൂ. Then they have given number of turns N. So from this it is very easy to find out what is the current required. കിട്ടിയാ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഫോർമുലാസ് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് വരണം. എന്നാലും മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത